थोड़ा जिहा ग्रीन स्कीम ने थोड़ा स्लो किया है, कुछ 7% तुहानूं भी पता काफ़ी चलती पई है। साडे कोल ज़्यादा पिंडी पट्टियां हफसाबाद इलाका पत्तो चूनियां खुडियां या ज़्यादा आंदा सी। इस वक्त 15 ट्रैक्टर डेली डिलीवर इस दो इलाकों च बैंक ते जा रहे। घर बैठे ही काम होण डिया ते बंदे नूं महसूस नहीं होंदा यार मार्केट उजड़ी है, गाहक नहीं हैगा। बाकी अलहमदुलिल्लाह ट्रैक्टर विकदा पिया है, ठीक विकदा पिया है। मिलत दी प्रोडक्शन पूरी हो रही है। किसी ना किसी तरीके अल्लाह ताला दोस्त 7% ते ट्रैक्टर लेंदे ने, महीने के अंदर मिल जाता है। इनू सेल करते हैं, कोई 3-4 लाख नुकसान करता है, वो जाके उन्होंने दे के अपना बड़ा किला रकबा नाल ला लेंदे ने। ज़्यादातर लोग इस तरह यही ट्रैक्टर जिहड़ा ना 6वें महीने वाला मेरे को 24 ट्रैक्टर खड़े सन। दोस्त रेट पुछते ही 38 लाख 15 मंगने हैं, 38 लाख 15 मंगने हैं। तो गाहक कहता यार 38 लाख तो थले दे दिओ, ठीक है। अलहमदुलिल्लाह 9वें महीने इसे ट्रैक्टर 38 लाख 12-15 हज़ार वाले असी 39 लाख 75 का 60 का वेचिया है। ये 15 दिनों के ये ट्रैक्टर 1.5 लाख उत्ते चला गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना चैनल पीके यूट्यूब चैनल च खुश आमदीद दोस्तों। अज असीं मौजूद हैं लाहौर ट्रैक्टर मार्केट के मियाँ ट्रैक्टर से मार्केट तुहाडे नाल अपडेट देनी है जी। की सूरत हाल है, काफ़ी दोस्त कह रहे थे जी मार्केट की की सूरत हाल, की रेट शेट मिल रहे हैं, नवे मॉडल की सूरत हाल है, मार्केट कदों आएंगे ते मार्केट 23 मॉडल 24 मॉडल का की रेट शेट चल रहा है। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई साहब, की हाल ठीक ठाक हो? अल्लाह का करम शुक्र अल्लाह पाक दा। की सूरत हाल मार्केट की, गाहक शाहक आ रहे ने? सूरत हाल वाला साहब ठीक है माशाल्लाह, बेहतर हैगी है जी जी। साडे कोले ट्रैक्टर खलोते सन 24 ट्रैक्टर 6वें महीने दे 2025 मॉडल। अच्छा, अलहमदुलिल्लाह जी मेरा ख्याल 2 ट्रैक्टर रह गए ने, सारे ही विक गए ने। हाँ, अगों आन डे 25 मॉडल फ्रैश, अलहमदुलिल्लाह वही विकदा पिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। जे थोड़ा जिहा ग्रीन स्कीम ने थोड़ा स्लो किया है, कुछ 7% तुहानूं भी पता काफ़ी चलती पई है। साडे कोल ज़्यादा पिंडी पट्टियां हफसाबाद इलाका पत्तो चूनियां खुडियां या ज़्यादा आंदा सी। इस वक्त 15 ट्रैक्टर डेली डिलीवर इस दो इलाकों च बैंक ते जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। जे बैंक वाला ट्रैक्टर ना होंदा तो तकरीबन यह ट्रैक्टर जिहड़ा 41 लाख तो उत्ते चला जाना सी। इस वक्त भी 40 लाख 23 हज़ार कंपनी रेट है, 40 लाख 23 का विकदा पिया है। 7वां 8वां महीना है या फ्रैश है, रेट सेम ही हो गया है। इथों यही महसूस होता है गाहक अलहमदुलिल्लाह हैगा है, मार्केट च जान हैगी है। अगे कस्टमर आउंदा ही डायरैक्ट 5-5 6-6 आदमी तो सानू लगता ही मार्केट बड़ा मेला लगा गाहक आया है। हुण वो गल ते रह नहीं गई। हुण ते अजकल मोबाइल है जिहड़ा छा गया है, नैट छा गया है, ऑनलाइन व्हाट्सएप ते आंदे ट्रैक्टर चैक करवा दिओ, उन्होंने ट्रैक्टर चैक करवा दिंदे, आवाज़ ते ट्रैक्टर लोड हो जाता है, पैसे साडे अकाउंट च आ जाते हैं। तो बंदियां नूं घर बैठे ही काम होण डिया ते बंदियां नूं महसूस नहीं होंदा यार मार्केट उजड़ी है, गाहक नहीं हैगा। बाकी अलहमदुलिल्लाह ट्रैक्टर विकदा पिया है, ठीक विकदा पिया है। मिलत दी प्रोडक्शन पूरी हो रही है। किसी ना किसी तरीके अल्लाह ताला सिस्टम चलाया है, हर बंदे नूं रोजी पई लभदी है। अच्छा, जो मुंजी दी कटाइयां होईयां ना उस तो बाद मार्केट डिड़ी है जी? बिल्कुल, मूंजी की कटाई हुई है, कणक की बिजाई आ गई है। लोगों को वो जरूरत होती है, किसी ने कणक बीजनी है, किसी ने आलू बीजने ने, काफ़ी फसल के चीज़ां ऐसियां ने जिहड़ियां रोज़मर्रा काम करने वाले ट्रैक्टर की जरूरत होती है। बाकी ट्रैक्टर अलहमदुलिल्लाह इस वक्त ट्रैक्टर की मार्केट च जान हैगी है, ट्रैक्टर विकदा पिया है, 40 लाख तो उत्ते आ। अलहमदुलिल्लाह बैंक वाला भी जा रहा है काफ़ी। बाकी दोस्तों यह कहने हैं कि यही ट्रैक्टर जिहड़ा ना 6वें महीने वाला मेरे को 24 ट्रैक्टर खड़े सन। दोस्त रेट पुछते ही 38 लाख 15 मंगने हैं, 38 लाख 15 मंगने हैं। तो गाहक कहता यार 38 लाख तो थले दे दिओ, ठीक है। अलहमदुलिल्लाह 9वें महीने इसे ट्रैक्टर 38 लाख 12-15 हज़ार वाले असी 39 लाख 75 का 60 का वेचिया है। ये 15 दिनों के ये ट्रैक्टर 1.5 लाख उत्ते चला गया। लेकिन असीं दोस्तां जो फोन करते असीं किसी नूं गुमराह नहीं करते, असीं अपने दोस्तों को गल सीधी दसने। मैं तो शुरू तो जिमीदार दे नाल मेरी मुहब्बत है यार, मेरा सिस्टम ही सारा जिमीदार दे नाल है। मैं मुहब्बत नाल सारा रेट जिहड़ा मार्केट दा हुंदा ओह दस दिना वा। ते इहदा रेट जो मैं दस्सिया 38 लाख 15 तो लोग आंदे नहीं यार ये सस्ता हो जाएगा। तो वही दोस्त अज फोन करते तो उन्होंने कहने यार जेडे 6वें महीने के खड़े ना असी 40 लाख 10 मंगने या 5 मंगने, थोड़ी जी रियायत हो जाएगी। तो दोस्त आते यार तुसीं फलाने दिन 38 लाख ते 15 मंगे। दोस्तों को आखना चाहते हैं रेट एक घंटे का मार्केट का होंदा है। जिहड़ी चीज़ अज मिलती है ना 40 लाख की, अलहमदुलिल्लाह वो 2 महीनों या 15 दिनों या महीने वो 42 लाख की भी हो सकती जे। मत सोचो कि जिहड़ी चीज़ महंगी हुई है थले आ जाएगी, ये मुश्किल है। इस वास्ते दोस्तों को कहने हैं जो पैसा चारां ने हथ च आउणा, तुहाडी चीज़ जरूरत वाली है, इनू लिली लेना चाहिए, ये इस्तेमाल चाहती है। देखो जिहड़ा ट्रैक्टर अज 40 लाख का लै जांदा है ना, अलहमदुलिल्लाह 5 साल चला के भी 40 का ही बेचता है, नुकसान नहीं करता, ये घाटा नहीं पाता किसी को।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7% ਵਾਲਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੀਮ 7%? ਬਿਲਕੁਲ 7% ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬੈਂਕ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ 40 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਲਵੇ, ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਪੈਣ ਲੋਕ ਕਾਫੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬੈਂਕ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸੇਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ ਵਾਲੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ 7% ਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਰਾਇਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅੱਛਾ। ਕਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਲਾ ਰਕਬਾ ਲੱਗਦਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਲੱਗਦੇ, ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਵੇਚਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਲੇ 2 ਲਈ, ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਹਮਸਾਏ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਲਾ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤ 7% ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 3-4 ਲੱਖ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲਾ ਰਕਬਾ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5-10 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 85 ਲੈਣਾ, ਕੋਈ 40-60 ਵੇਚਿਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ 85 ਲੈ ਕੇ ਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ। ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 6 ਲੱਖ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂ। ਸ਼ੌਕ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਬਣਦੀ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲੇ ਆਸਰਾ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 85 ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਦੇ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਸੂਤ। ਮੈਂ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਹ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੂਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 7% ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਯਾਰ 2,92,93,000 ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਮਗਰ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਝੋਟਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਦਿੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ 7% ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਸ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਬੈਂਕ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਸੇਲ ਫਾਰ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ 0323 65 99 681। ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ 85 ਜਾਂ 60 ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? 60 ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, 85 ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, 240 ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 240 ਕੈਸ਼ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੁਕਿੰਗ 0-0 ਆ। ਟਰਬੋ 260 ਉਹ ਵੀ 0-0 ਆ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਕੋਈ 30 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ 60 ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਾ। 60 ਵੀ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ 60 ਲੈਣਾ, ਉਹ 85 ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਡਲ 85 ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਡਿਲੈਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। 4x4 ਆ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਾਫੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਲਤ ਕੋਲੇ 50-60 ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਗਏ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਵਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਦੱਸੇ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਲੱਭ ਦਈਏ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਿਮਾਂਡ? ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਸ਼ 85 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮਿਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ, ਆਂਦਾ ਫਲਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਵੀਂ ਲਾਈ ਏ, ਇਹ ਜੀ ਇਹਦੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਆਰਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ ਤੇ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ 'ਚ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਚੇਂਜਿੰਗ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਕੌਲੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇੱਕ ਵੈਂਡਰ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਈ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਡਾਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਮਿਲਤ ਇੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਪਤਰੀ ਲਾਤੀ, ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਲਤ ਨੇ ਕੱਪ ਲਾਤਾ, ਅੱਛਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਲਾਇਆ ਇਹ ਲਾਈ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿੰਗ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 45 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਲਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। 375 ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, 265 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 375 ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਆ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਾ ਬਟਨ ਲਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੇਂਜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ੋਅ ਦੀ 75 'ਚ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 75 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 85R ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਟੋਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 85 ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਝੋਟਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕੰਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੈਕਸ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ। ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਲੂ ਲਾਣਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਂਟਰ ਆਲੂ ਵਾਲਾ ਪਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੰਮ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਟੋਰਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਟੋਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਂਡਾ ਨਿਬੇੜਨਾ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚਣਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਆ 260 ਵੀ ਖੜਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਜਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਐਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 85 ਨੂੰ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਡਿਲੈਕਸ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ 9 ਇੰਚ ਦਾ ਟੋਟਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਥੋੜੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ 260 ਸਾਦਾ ਹੈ 64 ਐਡੀਸ਼ਨਲ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਹੀ 2.25 ਲੱਖ ਵੱਧ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਉਹ 32 32.5 33 ਦਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ 5-6 ਲੱਖ ਪਾਓ ਹਾਂ ਤੇ 85 ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਈਏ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਟਰਬੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। 240 ਤੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਖਿਆ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖਰੀਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਇਲਾਕਾ ਪਠਾਨ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ 85 ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ 85 ਰੰਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੱਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।